Hello students, welcome back to SapphireBlueChemspark. Let us start our today's session, the chapter Solution. Solution chapter class 10, class 11 State Board syllabus layum and class 12 CBSE syllabus layum cover ஆகும். So solution na enna? Solution is a homogeneous mixture. What do you mean by homogeneous mixture? The different components present in the solution, they takes their uniform composition. அவங்களுடைய composition uniform இருக்கும். So after mixing up of the pure substances, when they take their uniform composition throughout the mixture, it is said to be a solution. And the term is given homogeneous. So in this case, to prepare a solution, we need pure substances. If you want to prepare a salt solution, what we will take? Salt and water. After mixing of salt in water, you may find that uniformity of salt in every part of the water. All through the entire bulk of the solution, the salt is evenly spread out. So this is what said to be homogeneous mixture. So why do we say about pure substances? We know pure substances are either elements or the compounds. So the elements or the compounds, they are made up of their own particles. அதனால elements ஐயும் compounds ஐயும் தனிமங்களையும் சேர்மங்களையும் நாம pure substances னு சொல்றோம். அப்ப இந்த pure substances ஐ யூஸ் பண்ணி தான் என்ன நாம prepare பண்ணலாம்? Solution prepare பண்ணலாம். So a solution is a homogeneous mixture in which they have their uniformity in composition as well as the property of the solution becomes same all throughout the mixture. So இத தான் நாம solution னு சொல்றோம். இந்த solution ஓட importance என்ன? நம்மளோட daily lifeல solution ஐ எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம்? The food items we consume, juices, coffee, tea, milk. Milk is a mixture, that is also one of the solution, colloidal solution னு சொல்லுவோம். Even the blood. So even our body is made up of about 70% of solutions only. நம்மளோட பாடியிலேயே solutions nearly 70% கவர் பண்ணும். அப்போ சொல்யூஷன்ஸ்ன்றது நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் இந்த சொல்யூஷன்ஸோட ரோல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we can take fluoride in water. So when the fluoride concentration is about 1 ppm, what do you mean by ppm? ppm is parts per million. Million 10 power 6. So in 10 power 6 of water, when one part of fluoride is there, that is said to be 1 ppm of fluoride ions in solution. That makes that fluoride solution. That solution, அது நமக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும்னா டூத் டீகேவை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே ஃப்ளூரைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் 1.5 ppm போயிடுச்சுன்னா தென் தட் பிகம்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் அஸ் வெல் அஸ் பல்லெல்லாம் என்ன பண்ணிடும்? டூத் எல்லாத்தையும் மோட்டில்டு டூத்தாக மாற்றிடும். சீக்கிரமாக அது பிரேக் ஆகிற கண்டிஷனுக்கு கொண்டுட்டு போயிடும். அப்போது ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணாலும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆர் த காம்போசிஷன், தே பிகம்ஸ் ஐதர் அ யூஸ்ஃபுல் சொல்யூஷன் ஆர் பிகம் அ ஹார்ம்ஃபுல் ஒன். அப்போது ஒரு சொல்யூஷனோட யூட்டிலிட்டி, நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் யூட்டிலிட்டி எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட்டை பொறுத்து இருக்கும். அப்போ அதோட வேரியேஷன் இருந்ததுன்னா தட் மே ஈவன் becomes harmful. So the applications of solutions in our daily life, it is completely depending upon the concentration of the substance present in the solution. Okay, what are the different components of solution? Solutions la we have two major components. One is the solute, the other one is solvent. Solute na enna? Solute means the கரை பொருள். எந்த சப்ஸ்டன்ஸை நீங்கள் கரைக்க போகிறீங்களோ, டிசால்வ் பண்ண போகிறீங்களோ, தட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் செட் டு பி சொல்யூட். சால்வெண்ட், இந்த சால்வெண்ட் விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு டிசால்வ் த சப்ஸ்டன்ஸ்,
ஒரு சொல்யூட்டை இந்த சப்ஸ்டன்ஸில் தான் நீங்கள் கரைக்க போகிறீங்களோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு சால்வெண்ட்னு பேர். மேஜர்லி சொல்யூட்டை எப்போவுமே நம்ம லெஸ் குவான்டிட்டி எடுத்துப்போம், சால்வெண்ட்டை லார்ஜ் குவான்டிட்டியாக எடுத்துப்போம். ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் கேன் ஒன்லி டிசால்வ் பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட். ஸோ ஒரு மிக்சரை நீங்கள் கரெக்டான கான்சன்ட்ரேஷனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டும் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும். அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டோ அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட்டோ வேரி ஆனாங்கன்னா அதனுடைய காம்போசிஷனும் நமக்கு என்ன ஆகும், வேரி ஆகும். ஸோ we can take the solute and the solvent, it gives rise to solution. So for example we can take salt in water, so you are getting salt solution. So here the salt is completely mixed with water. அப்போ த்ரூ அவுட் த சொல்யூஷன் காம்போசிஷன் ஆஃப் சால்ட் எப்படி இருக்கும், ஈவனாக இருக்கும். ஸோ தட் மிக்சர் இஸ் செட் டு பி ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர். சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் எ சாண்ட் இன் வாட்டர், sand becomes insoluble in water, salt becomes soluble in water. Soluble கரையும், insoluble கரையாது. அப்போ ஒரு சாண்டை எடுத்து நம்ம வாட்டரில் போட்டோம்னா the sand that settles in water but it doesn't dissolve. அப்போ we are finding the two different component in a mixture. அந்த மிக்சருக்கு என்ன பேர் சொல்கிறோம், heterogeneous mixtureன்னு சொல்கிறோம். பட் இந்த சாப்டரில் நாம் யாரை மட்டும்தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஒன்லி த ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர். ஸோ இந்த ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சரில் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் காம்போனண்ட் அவங்கள பைனரி சொல்யூஷன், டெர்னரி சொல்யூஷன், குவாட்னரி சொல்யூஷன்னு கிளாசிஃபை பண்ணலாம். பைனரினா த சொல்யூஷன் தட் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி டூ காம்போனண்ட், ஒன் இஸ் சொல்யூட், த அதர் ஒன் இஸ் சால்வெண்ட். Ternary, the solute they may be more than one present in a solvent. So two types of solute and solvent. We can say salt, sugar and water. So three components are there that becomes a ternary solution. Similarly, when you take salt, sugar, lemon juice and water, here four different components are there. So it becomes quaternary mixture. So depends on the number of components present in the solution, they may classify as binary, ternary, quaternary, etc. So you can have copper sulfate in water. So water I have taken as solvent. The solvent in which the solute copper sulfate is present, so it becomes copper sulfate solution. So in this I am finding only two components, one is the solute, the other one is the solvent. Appo it becomes a binary mixture. So in this binary mixture, the composition of copper sulfate in water throughout the water is similar and same. Appo it becomes a homogeneous mixture. So copper sulfate water la dissolve pandra podu we are getting aqueous solution of copper sulfate. This AQ that refers aqueous, that means copper sulfate is taken in water. Aqua means water. Adha AQ nu short form la kudukurom. Appo water da solvent ah edukanumna, no, the solvent can be of any form. Appo neenga water solvent ah edutha that becomes aqueous solution. Water illama vera oru substances ah eduthinga, those are said to be non-aqueous solutions. Suppose if copper sulfate water ku badala I take salt, sugar, lemon juice and water. When they mix together, you are getting a solution. But how many components are there? 4 components are there, so it becomes a quaternary mixture. And out of these 4 components, salt, sugar, lemon juice, they become solute, and water should always be in large quantity. So water becomes the solvent. Okay, once we prepared the solution, now we have to define what are solutes and solvent. Solute na enna, solvent na enna nu nama define pananum. Solute na karai porul, solvent na karaipan. ஸோ இங்கே நீங்கள் யூஸ்வலாக இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்தபோது என்ன பார்த்தோம், மோஸ்ட்லி த சொல்யூட்ஸ் ஆர் டேக்கன் இன் ஸ்மால் குவான்டிட்டி.
அதே சால்வெண்ட்டை எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம், லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ எந்த சப்ஸ்டன்ஸை நீங்கள் ஸ்மாலர் குவான்டிட்டி லெஸ்ஸர் குவான்டிட்டியில் எடுக்கிறீங்களோ அவங்க சொல்யூட். அந்த சொல்யூட் நாம் எந்த சால்வெண்ட்டில் கரைக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதில் கரையணும், டிசால்வ் ஆகணும். ஆனால் தான் we will get a solution. For example, salt in water எடுத்தோம், sand in water எடுத்தோம். Salt in water that dissolves, but sand in water it doesn't dissolve. அப்போ sand in water நாம் சொல்யூஷனாக எடுக்கக்கூடாது. though it is a mixture, எனக்கு சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கணும், ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சராக இருக்கணும். ஒரு காம்போனன்ட் இன்னொரு காம்போனண்ட்டில் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அதை நான் சொல்யூஷன்னு சொல்லுவேன். அப்போது என்னுடைய சொல்யூட் நான் எடுத்துக்கிற சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் ஆனதுனா then it is said to be a solution. So we can define what is solute. A solute is a substance which is taken in lesser quantity or small quantity that has to dissolve in the given solvent. அதை தான் நாம் சொல்யூட்னு சொல்கிறோம். அதே சால்வெண்ட்னா என்ன சொல்லுவோம், த காம்போனண்ட் விச் இஸ் டேக்கன் இன் லார்ஜ் குவான்டிட்டியாக இருக்கணும். தட் சால்வெண்ட் ஹேஸ் டு டிசால்வ் த சொல்யூட். அந்த சால்வெண்ட்டில் அந்த சொல்யூட் டிசால்வ் ஆகணும். ஆனால் அதை நாம் சால்வெண்ட்னு சொல்கிறோம். அப்போது சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கலாம், 3 டிஃபரண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட். யார், சாலிட் ஸ்டேட், liquid state and gaseous state. Appa depends upon the 3 different physical states of solute and solvent, we can further classify the solution into 9 types. Because 3 types of solute, 3 types of solvent, they mix together to form 9 types of solution. Classification of solutions depends on the different physical states of solute and the solvent. So solute we can have it in 3 different form: solid form, liquid form and gaseous form. Similarly, solvent we can have it in 3 different forms: liquid, solid and gaseous state. So when we take the different components of solute and solvent, we will have 3 types of solution: solid solution, liquid solutions and gaseous solution. So solid solution in which the solid becomes the solvent, liquid solutions in which the liquid is taken as the solvent, and in gaseous solution the gas is taken as the solvent. We know well the solvent should always be in larger quantity, so that is said to be a solvent. The solvent which is always taken in larger quantity, so which is taken in larger quantity, in that name only the solutions will be classified. So we have solid solution, liquid solution and gaseous solution. ஸோ சால்வெண்ட் நாம் யாராக எடுத்துக்கிறோம், சாலிடா, லிக்விடா, கேஸா அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணி நம்மக்கிட்ட 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும். சாலிட் சொல்யூஷன் திண்ம கரைசல், லிக்விட் சொல்யூஷன் திரவ கரைசல் அண்ட் கேஷியஸ் சொல்யூஷன் வாயு கரைசல்னு 3 டிஃபரெண்ட் ஃபார்மில் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன் சாலிட் சொல்யூஷன் solvent is taken as solid, the solute is being changed solid, liquid and gas. ஸோ எப்போ நீங்கள் சால்வெண்ட்டும் சொல்யூட்டும் சாலிட் எடுத்துக்கிறீங்களோ then it is said to be solid in solid. This is we have to know. So this is the name of the solution, solid in solid. ஸோ சாலிட் 2 சப்ஸ்டன்சஸ்மே சாலிடாக இருக்கணும்னு சொன்னால் how it is possible, எப்படி அவங்க மிக்ஸ் ஆவாங்க அப்படின்னா alloys are the solid solutions. So இங்கே the one of them will be taken in large quantity, the other will be taken in smaller quantity. For example, the gold alloy we can say. So gold, pure gold is actually we will say 24 carat, that is a pure gold. அதே 22 carat அப்படின்னு சொன்னோம்னா where 22 parts of gold is there and rest of the 2 part is copper. ஸோ ஒரு ஆர்னமெண்டல் கோல்டில் காப்பரும் கோல்டும் மிக்ஸ் ஆகி இருப்பாங்க. வேர் கோல்டு இஸ் டேக்கன் 22 பார்ட்ஸ். அப்போ கோல்டு எனக்கு என்னவா இருக்கும், சால்வெண்ட்டாக இருக்கும். காப்பர் யார் எனக்கு, சொல்யூட். ஸோ திஸ் இஸ் செட் டு பி சாலிட் இன் சாலிட். சிமிலர்லி சால்வெண்ட்
சாலிடா இருக்கு, சொல்யூட் லிக்விடா இருக்கு. அப்ப நேம் என்ன சொல்லணும்? லிக்விட் இன் சாலிட்னு சொல்லணும். So the next type of solution is liquid in solid. I can take amalgam. அமல்கம்ன்றத ரசக்கலவைன்னு சொல்லுவாங்க. These amalgams are used to dissolve the noble metals like gold, platinum, silver. இவங்களெல்லாம் டிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு நாம் இந்த அமல்கமை யூஸ் பண்ணுவோம். Amalgams are the mixture of metals in mercury. அமல்கம்னு சொன்னால் மெர்க்குரி ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கணும், அதில் மற்ற மெட்டல்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆவாங்க. This mercury is capable of even dissolving gold, silver, platinum, etc. அவங்கள noble metalனு சொல்லுவோம். Less reactive metals நாம noble metalsனு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த mercury அந்த noble metalsையும் என்ன பண்ணும்? டிசால்வ் பண்ணும். அப்போ ஒரு மெட்டலை மெர்க்குரியை சால்வெண்ட்டாக எடுத்து நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா that is said to be liquid in solid. அப்போது where we can say mercury in sodium. So mercury in sodium, that is said to be sodium amalgam. அதுக்கு நேம் என்ன வரும்? sodium amalgam. Similarly, we can take the solvent is solid but the gas is a solute. அப்போ இதுக்கு என்ன நேம் சொல்லணும்? gas in solid is taken. So gas in solid we can have hydrogen in platinum. இதை நாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஹைட்ரஜன் கேஸை ரியாக்ஷனில் நான் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் வேணும். அந்த சப்போர்ட் யாராக இருப்பாங்கன்னா பிளாட்டினமாக இருப்பாங்க. அப்போ ஹைட்ரஜன் இன் பிளாட்டினம் இஸ் an example of gas in solid. Then liquid solutions. Liquid solutionsல solvent should always be liquid and the solute can be of solid, liquid or gas. அப்போ liquid solution திரவ கரைசல்ல liquid formல solvent எடுத்துக்கணும், solute 3 different formலையும் நாம எடுத்துக்கலாம். ஸோ சால்வெண்ட் எனக்கு லிக்விட், சொல்யூட் என்ன ஃபார்மில் இருக்குது? சாலிட் ஃபார்மில் இருக்குது. அப்போ இந்த கரைசலை எப்படி சொல்லணும்? சாலிட் இன் லிக்விட். த நேம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இஸ் சாலிட் இன் லிக்விட். எது வேணால் சொல்லலாம். சுகர் இன் வாட்டர், சால்ட் இன் வாட்டர், குளுக்கோஸ் இன் வாட்டர். ஸோ சாலிட் இன் லிக்விட் we can take sugar in water. The next one, solvent is liquid. Here solute is also liquid. அப்போ இந்த சொல்யூஷனை என்ன பேரில் சொல்லணும்? liquid in liquid. ஸோ இங்கே நாம் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எத்தனால் in water. எத்தனால் இட் இஸ் an organic compound, வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும். அப்போ எத்தனாலை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம்னா that becomes liquid in liquid. The next category, solvent is liquid, solute is gas. அப்போ எப்படி சொல்லணும்? gas in liquid னு சொல்லணும். அப்போ name of the solution gas in liquid where oxygen dissolved in water. It is an example for gas in liquid. Oxygen dissolved in water example சொல்கிறோம்னா oxygen எப்படி dissolve ஆகும்? Yes, ஆல் வாட்டர், நான் சீ வாட்டராக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு லேக் வாட்டராக இருக்கட்டும் அல்லது ஈவன் பாண்ட் வாட்டராக இருக்கட்டும், அங்கெல்லாம் யார் இருக்காங்க? அக்வாட்டிக் லிவிங் பீயிங்ஸ் இருக்காங்களா? அந்த அக்வாட்டிக் லிவிங் பீயிங்ஸ்க்கு என்ன வேணும்? oxygen வேணும். Those aquatic living beings they take up oxygen from the water only. அப்போ வாட்டரில் ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆகி இருக்கும். அந்த ஆக்சிஜனை என்ன பேரில் சொல்லுவாங்கன்னா BOD அப்படின்ற டேர்மில் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட். ஒரு பயாலஜிக்கல் மீன்ஸ் அந்த லிவிங் திங் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ஆக்சிஜன் அந்த வாட்டரில் இருக்கிறத தான் நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம்? பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட்ஸ் வை கேஸ் இன் லிக்விடுக்கு நாம் யாரை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம்? ஆக்சிஜன் இன் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். we can take some other example also, aerated water, soda water or even that Pepsi, Coca-Cola, this and all. Carbon dioxide is present in a solution. Actually அங்கே சொல்யூஷனே ஒரு மிக்சராக இருக்கும், அதில் கேஸ் present ஆகி இருக்கு. that is also termed as gas in liquid. The next one, gaseous solution. அப்போ இங்கே சால்வெண்ட் யாராக இருக்கணும்? கேஸஸாக இருக்கணும். சொல்யூட் யாராக இருக்கணும்? சாலிடோ, லிக்விடோ, கேஷியஸோ எந்த ஃபார்மில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அப்போது சால்வெண்ட் இஸ் கேஸ், சொல்யூட் இஸ் சாலிட் அப்படின்னா then that solution is said to be solid in gas. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் camphor in nitrogen. Why do we take nitrogen? camphor என்ன ஆகும்? சப்ளிமேட் ஆகும். சப்ளிம்னா என்ன அர்த்தம்?
அது சாலிட் ஃபார்ம்லேருந்து வேப்பர் ஃபேஸ்க்கு போயிடும் ஜஸ்ட் ஓப்பனில் வச்சோம்னா. அதே ஒரு நைட்ரஜன் ஃபில் பண்ண கண்டெய்னர் இருக்குது அப்படின்னா கேம்ஃபர் என்ன ஆகாது, உங்களுக்கு ஈஸியாக சப்ளிமேட் ஆகாது. அப்போது கேம்ஃபர் இன் நைட்ரஜன், நைட்ரஜன் இஸ் கேஸ் வேர் கேம்ஃபர் இஸ் த சாலிட். த நெக்ஸ்ட் ஒன், solvent is the gas and solute is the liquid. அப்போ இவங்களை எப்படி சொல்லணும், liquid in gas. So here we can take chloroform mixed with nitrogen gas சொல்லலாம். Or we can take clouds in air. Clouds எப்படி உங்களுக்கு லிக்விடாக இருக்கும்னா, எஸ் clouds are nothing but water droplets. அந்த வாட்டர் droplets டஸ்ட்டோட சேர்ந்து சஸ்பெண்ட் ஆகி ஏரில் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும். அப்போ அந்த சஸ்பெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும், அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்டை கேரி பண்ணுறதுக்கு, அவங்க தான் டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல். அப்போ அந்த சஸ்பெண்டட் வாட்டரை தான் நம்ம என்ன டேர்மில் சொல்கிறோம், cloudsனு சொல்கிறோம். ஸோ we can take clouds in air அப்படின்றத liquid in gasக்கு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். The next one, solvent is the gas and solute is also a gas. அப்போ gas in gas, air is the mixture of gases. அப்போ அங்கே யாரை நான் எடுத்துக்கலாம், ஆக்சிஜன் இன் நைட்ரஜன் எடுக்கலாம். நைட்ரஜன் 78% ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும், ஆக்சிஜன் 21% தான் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும். ஸோ we can take oxygen in nitrogen. Or we can say rare gases are present in atmosphere. Rare gases னு சொன்னால் ஹீலியம், நியான், ஆர்கான், கிரிப்டான் இவங்க எல்லாருமே அட்மாஸ்பரிக் ஏரில் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்காங்க. அப்போ தீஸ் ஆர் வெரி ஃப்ராக்ஷனல் அமௌண்ட்டு, லெஸ் தென் 1% தான் இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களையும் நாம் என்ன சொல்லலாம், த இனட் கேசஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஏர்னு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் solute and solvent. Next classification of solution is based on nature of the solvent. Solvent அப்படின்ற போது not only the water, we can prefer any other substances as solvent. நம்ம physical states of classificationலேயே பார்த்தோம், different substances are considered as solvent. அதே போல் இங்கே we are going to consider water or any other substance. ஒன்று உங்களோட சால்வெண்ட் வாட்டராக இருக்கணும், இல்லைனா வாட்டர் இல்லாத வேறு சப்ஸ்டன்சஸாக இருக்கணும். சால்வெண்ட்டாக நம்ம வாட்டரை எப்போ ப்ரிஃபர் பண்ணுறோமோ தென் த சொல்யூஷன் இஸ் செட் டு பி aqueous solution. See, aqua means water. So when water is taken as the solvent for a given solute, then such types of solutions are said to be aqueous solution. அப்போ உங்களோட சப்ஸ்டன்ஸை வாட்டரில் தான் டிசால்வ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அப்போ நீரில் கரைக்கப்பட்ட அந்த கரைப்பொருள் என்ன கரைசலை தரும், நீரில் கரைந்த கரைசலை தரும். அதே நான் aqueous சொல்யூஷன்ஸ்னால் என்ன, அதர் தேன் வாட்டர், வாட்டர் தவிர வேறு யாரை வேணாலும் நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம், சால்வெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். அமோனியா இஸ் அ சால்வெண்ட், கார்பன் டை சல்ஃபைடு இஸ் அ சால்வெண்ட், பென்சீன் இஸ் அ சால்வெண்ட், ஆல்கஹால் இஸ் அ சால்வெண்ட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் நமக்கு சால்வெண்ட்டாக இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருமே நான் aqueous சால்வெண்ட். ஸோ அந்த நான் aqueous சால்வெண்ட், அப்போ அவங்களில் யாராவது ஒருத்தரை சால்வெண்ட்டாக நாம் எடுத்துட்டோம்னா such solutions are said to be non-aqueous solution. அப்போ the solution in which any liquids other than water is taken as a solvent அப்படின்னா such solutions are termed as non-aqueous solution. Example we can say iodine in carbon disulfide. அயோடின் கார்பன் டை சல்ஃபைடில் தான் டிசால்வ் ஆகும், வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது. சல்ஃபர் இன் கார்பன் டை சல்ஃபைட், ஸோ சல்ஃபர் கார்பன் டை சல்ஃபைடில் தான் டிசால்வ் ஆகும். அப்போது the solutes they prefer their solvent. எல்லா சொல்யூட்டும் எல்லா சால்வெண்ட்லையும் டிசால்வ் ஆகாது. இதே காப்பர் சல்ஃபேட்டை நீங்கள் கார்பன் டை சல்ஃபைடில் போட்டிங்கன்னா இட் ஓன்ட் டிசால்வ். அப்போ சொல்யூட், ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூட் ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் சால்வெண்ட்டில் மட்டும்தான் டிசால்வ் ஆகும். அதை பேஸ் பண்ணி நாம் என்ன கொடுத்தோம், 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃபரண்ட் சொல்யூஷன்ஸை கொடுத்தோம். அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தது. இங்கே நேச்சர் ஆஃப் த சால்வெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி we are classifying the solution as aqueous solution and non-aqueous solutions. Okay students, let us close our today's session. Today we discussed about the solutions and their classifications alone.
So the following sessions also we are going to discuss about solutions only. Okay, let us close our today's session and we will meet in our next session. Until then, bye bye.